अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद फ़सीहुद्दीन मेदक और आप देख रहे हैं मेदक फास्ट न्यूज़। आइए डालते हैं आज की खबर पर एक नज़र। मेदक म्युनिसिपल के 4 कॉर्पोरेशन मेंबरान का आज बइत्तेफ़ाक़ आरा इंतखाब अमल में आ चुका है। तफसीलात के मुताबिक माइनॉरिटी कोटे के तहत गुज़िश्ता कई सालों से टीआरएस पार्टी के लिए काम करने वाले हरकियाती नौजवान सैयद उमर मुहियुद्दीन, इसी तरह क्रिश्चियन माइनॉरिटी से पोलेन सैमसन और टाउन टीआरएस पार्टी सदर मिस्टर एम गंगाधर, साबिक काउंसलर जी अनुषा अरविंद का खातून ज़ुमरे में इंतखाब अमल में आया है। आज इन चारों अफराद का कॉर्पोरेशन मेंबर बलदिया मेदक की हैसियत से इंतखाब अमल में आया है और उन्होंने अपना पर्चे नामजदगी मेदक म्युनिसिपल दफ्तर पहुंचकर कमिश्नर बलदिया मेदक मिस्टर जानकी राम सागर के हवाले किया। इस मौके पर मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से चेयरमैन बलदिया मिस्टर टी चंद्रपाल, वाइस चेयरमैन बलदिया मिस्टर मल्लिकार्जुन गौड़, बल्दी काउंसलर मोहम्मद समीउद्दीन, टीआरएस पार्टी कायद मोहम्मद जुबैर अहमद, ख्वाजा सुहेल मुहियुद्दीन के अलावा दीगर ने खिताब किया। चेयरमैन बलदिया मिस्टर टी चंद्रपाल, वाइस चेयरमैन बलदिया मिस्टर मल्लिकार्जुन गौड़, बल्दी काउंसलर मोहम्मद समीउद्दीन ने इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि गुज़िश्ता सालों से कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र कॉर्पोरेशन के तकर्रुरात में ताख़ीर हुई है। आज इन चारों अफराद का बहैसियत कॉर्पोरेशन मेंबर इंतखाब अमल में आ रहा है। इस मौके पर उन्होंने सीएम केसीआर, मिस्टर केटीआर, रियासती वज़ीर ख़जाना व महकूम सेहत मिस्टर टी हरीश राव, एमएलए मेदक श्रीमती एम पद्मा देवेंद्र रेड्डी, इफ़को डायरेक्टर मिस्टर देवेंद्र रेड्डी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और कई एक तरक्याती कामों के ज़रिए मेदक को तरक्की याफ्ता इलाका बनाने के लिए कोशिशें करने का इरादा भी जाहिर किया। इस मौके पर उनके हमरा चेयरमैन बलदिया मिस्टर टी चंद्रपाल, नायब सदर नशीन मिस्टर ए मल्लिकार्जुन गौड़, बल्दी काउंसलरान मोहम्मद समीउद्दीन, ए कृष्णा रेड्डी, जी यशोदा किरोशना गौड़, बी किशोर, साबिक बल्दी नायब सदर नशीन मिस्टर रागी अशोक, बल्दी काउंसलर मेडी मधुसूदन राव, साबिक बल्दी काउंसलरान सैयद उमर मुहियुद्दीन उर्फ मुन्नू, ख्वाजा सुहेल मुहियुद्दीन, टाउन माइनॉरिटी सदर मोहम्मद मुजीबुद्दीन, टीआरएस माइनॉरिटी कायदीन मोहम्मद जुबैर अहमद, सैयद आमिर के अलावा दीगर लोग इस मौके पर शरीक रहे। आइए इस सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हज़रात के पेश खिदमत। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम ज़िले मेदक की तारीख़ में पहली मरतबा उर्दू ज़ुबान में आप तक ज़िले की अहम ख़बरें पहुँचा रहे हैं। लिहाजा हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी जानिब से जब कभी भी किसी भी किस्म की अपडेट दी जाए तो उसकी इत्तला आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन, अगर आप लोग अपने कारोबार या किसी और किस्म के मुताल्लिक़ हमारे चैनल पर इश्तिहार देना चाहते हों या फिर एडवर्टाइजिंग करवाना चाहते हों तो हमारे सेल नंबर 9000214611 पर हमसे रब्त पैदा करें। आइए न्यूज़ के सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हज़रात के पेश रखें। అందరికీ నమస్కారం। గౌరవ చైర్పర్సన్ గారికి, అదేవిధంగా గౌరవ సహచర కౌన్సిల్ సభ్యులందరికీ మరి ఈరోజు ముఖ్యంగా మెదక్ పురపాలక సంఘం 2019-20 సంబంధించినటువంటి పాలకవర్గంలో మున్సిపల్ కోఆప్షన్ సభ్యులుగా మరి అందరి కౌన్సిలర్ ఆమోదంతో గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారి ఆశీస్సులతో ఇప్పుడు నామినేషన్ వేసినటువంటి గౌరవ పట్టణ పార్టీ అధ్యక్షులు మరి జనరల్ స్థానానికి నామినేషన్ చేసినటువంటి గంగాధరన్న గారికి, అదేవిధంగా మైనార్టీ జనరల్ స్థానానికి నామినేషన్ చేసిన మిత్రులతో సోదరుడు ఉమర్ గారికి, అదేవిధంగా మరి మహిళా జనరల్ స్థానానికి నామినేషన్ చేసినటువంటి అనుష గారికి, అదేవిధంగా మరి మైనారిటీ మహిళకు సంబంధించినటువంటి నామినేషన్ వేసినటువంటి మా సోదరిమణి రత్న కిరణ్ గారికి అందరికీ కూడా మరి నేను శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ చాలా సంతోషం. కరోనా మహమ్మారి పీడించిన 2 సంవత్సరాలు పాలకవర్గం పూర్తిగా సుప్త చేతనావస్థలో ఉండే సమయానుకూలంగా ఈరోజు మరి నామినేషన్స్ వేసి గౌరవ కోఆప్షన్ మిమ్మల్ని నియామకం చేసుకోవాలని చెప్పేసి గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారి ఆదేశాల మేరకు మన గౌరవ చైర్పర్సన్ గారి యొక్క మార్గదర్శనంలో ఇప్పుడు మరి నామినేషన్ వేసి వీరందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. చాలా చక్కటి నిర్ణయం. పార్టీ అందరం శ్రేణులందరం కూడా ఏకగ్రీవంగా సంతోషకరమైన వాతావరణంలో నామినేషన్ వేయడం జరిగింది. మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 4 అభ్యర్థులు కూడా మొట్టమొదటి నుండి కూడా పార్టీ శ్రేయస్సుకు, పార్టీకి అభివృద్ధి కోసం అహర్నిశలు కృషి చేస్తున్నటువంటి అభ్యర్థులను అన్ని కోణాల్లో ఆలోచన చేసి గౌరవ కౌన్సిలర్ యొక్క ఏకగ్రీవ ఆమోదంతో ఈరోజు నామినేషన్ వేయడం జరిగింది. మీరందరూ కూడా మరి మెదక్ పట్టణ పాలకవర్గానికి పూర్తిగా చేదోడు వాదోడుగా ఉంటూ ఈ పట్టణ అభివృద్ధి భాగస్వాములు అవుతారని చెప్పేసి నేను ఆశిస్తా ఉన్నా. ముఖ్యంగా ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 4 అభ్యర్థులు కూడా మెదక్ పట్టణంలో
రాబోతున్నా ఉన్నది. సంఖ్యాబలం లేకుండా ఉంటున్నందుకు కౌన్సిలర్లు మరి ఒక అభ్యర్థి నామినేషన్ వేసినప్పటికీ కూడా అభ్యర్థికి కూడా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. ఏకగ్రీవం కావడానికి వారు కూడా సహకరించాలని చెప్పేసి నేను నామినేషన్ అభ్యర్థిని కూడా యావత్ కౌన్సిల్ మేమందరం కూడా వారికి ఈ సందర్భంగా మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాం. ఎందుకంటే పూర్తి స్థాయిలో మొత్తం కౌన్సిల్ పాలకవర్గం యునానిమస్ గా మెజార్టీ పాలకవర్గం మరి ఆమోదించినటువంటి అభ్యర్థుల యొక్క ఏకగ్రీవ ఎన్నికకు వారు కూడా సహకరించాల్సిందని విజ్ఞప్తి చేస్తాం. సహచరులు తమ్ముడు మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ మల్లికార్జున గారు, నా సహచర కౌన్సిల్ సభ్యులు, పార్టీ నాయకులు, అదేవిధంగా ఇప్పుడిప్పుడే నామినేషన్ వేసినటువంటి జనరల్ స్థానం వేసినటువంటి నంగుల గంగాధర్ గారు, అదేవిధంగా మైనార్టీ జనరల్ స్థానం వేసినటువంటి సోదరుడు ఉమర్ గారు, అదేవిధంగా జనరల్ మహిళా స్థానానికి నామినేషన్ చేసినటువంటి శ్రీమతి అమిషా గారు, అదేవిధంగా మైనార్టీ మహిళా స్థానానికి నామినేషన్ వేసినటువంటి గంగా కిరణ్ గారు, మరి ఈనాటి కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి మా పార్టీ నాయకులందరికీ భారతదేశం నమస్కారం తెలియజేస్తూ ఈరోజు చాలా సంతోషంగా ఉంది. కరోనా వల్ల దాదాపు 2-2.5 సంవత్సరాలు మేము ఈ ప్రక్రియ నిర్వహించలేకపోయాం. మన గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారి ఆదేశానుసారం మరి ప్రక్రియ చేపట్టడం జరిగింది. వెంటనే నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడం, అదేవిధంగా ఏకగ్రీవంగా మొత్తం మా కౌన్సిల్ సభ్యుల్లో ఉన్నటువంటి తెరాస పార్టీకి సంబంధించినటువంటి 27 మంది కౌన్సిల్ సభ్యులు ఏకగ్రీవంగా నిర్ణయం తీసుకొని ఈరోజు 4 స్థానాలకు మరి మంచి నాయకత్వం పొందిన వ్యక్తులు, పార్టీ కొరకు అహర్నిశలు పనిచేసినటువంటి వ్యక్తులు, వారి కుటుంబం కానివ్వండి, వాళ్ళంతా కూడా ఎప్పుడు తెరాసకు వెన్నట్టు ఉండి మరి ప్రతి ఎన్నికల్లో మరి పనిచేసినటువంటి వ్యక్తులు. తెరాస పార్టీ అంటే నమ్మకం, తెరాస పార్టీ అంటే ఒక ధీమాగా వాళ్ళు పనిచేస్తూ మరి పార్టీ పరిస్థితి వచ్చేస్తున్న సందర్భం. ఈరోజు వారి అవకాశం వచ్చిందంటే వారి యొక్క స్వయం కృషి, మా ఎమ్మెల్యే గారు, మా కౌన్సిలర్స్, మా వైస్ చైర్మన్ గారు అందరూ కూడా వారి యొక్క ప్రత్యేకతను గుర్తించి ఈరోజు కౌన్సిల్ నామినేట్ చేయడానికి మరి కోఆప్షన్ సభ్యులుగా ఎన్నుకోవడానికి వారంతా కూడా ఏకాగ్రంగా ఆమోదించాలని తెలియజేస్తూ, మరీ ముఖ్యంగా మా ఎమ్మెల్యే గారు వారి సూచనలు మొత్తం పరిగణలోకి తీసుకుని వారి నాయకత్వంలో వారి అభిప్రాయంతో వారు కూడా మరి కౌన్సిలర్ అభిప్రాయాలు సేకరించారో తద్వారా వీరంతా కూడా యునానిమస్గా ఎలాంటి గౌరవపక్షం లేకుండా, ఎలాంటి భేదాభిప్రాయాలు లేకుండా ఏకవాక్యాలతో వారందరినీ ఆమోదించి ఈరోజు ఇప్పుడిప్పుడే నామినేషన్ జరిగింది. వీళ్ళందరినీ కోరుతా ఉన్నారు, రాబోయే కౌన్సిలర్స్ అందరూ కోరుతా ఉన్నారు. వారంతా కూడా రాబోయే సమావేశంలో వారి యొక్క సూచనలు, వారి యొక్క సలహాలు, మెదక్ పట్టణ అభివృద్ధికి ఏ విధంగా ముందుకు పోదాం, వారి అనుభవాన్ని కూడా జోడించి మాకు సలహాలు ఇవ్వాలి. రాబోయే సందర్భంగా ఉందో మరి ఏకగ్రీవానికి మంచి సూచన సలహాలు ఇచ్చినటువంటి పట్టణ గారికి, మా సహచర కౌన్సిల్ సభ్యులందరికీ, మరి ముఖ్యంగా వైస్ చైర్మన్ గారికి, ప్రతి ఒక్క పార్టీ కార్యకర్త కూడా నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ, ఒకరో ఇద్దరికి కొన్ని ఈక్వేషన్ వల్ల అవకాశాలు రాకపోవచ్చు. మా ఎమ్మెల్యే గారు వారు చెప్పడం జరిగింది, భవిష్యత్తులో వారు కూడా మంచి స్థానాల్లో ఉంచేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తారని హామీ కూడా జరిగింది. దయచేసి వారు కూడా ఈ విషయాన్ని గ్రహించాలని, అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి నేను ఎవరో ఒక నామినేషన్ వేయడం జరిగింది. సంఖ్యాపరంగా మరి ఏమాత్రం సరిపోయినటువంటి వారి సంఖ్య దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. మరి ఎన్నిక అనివార్యం కాకుండా ఎన్నికలు నివారించే ఉద్దేశంతో వారు కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. వారు కూడా విత్డ్రా చేసుకొని మరి ఏకగ్రీవ ఎన్నికకు దారి సుగమం చేయాలని ఈ పత్రిక ద్వారా కూడా వారిని కోరుతూ, మరీ ముఖ్యంగా నేను వారిని విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా. ఎందుకంటే 2 సంవత్సరాల కాలం ఉంది. ఈ 2 సంవత్సరాల కాలానికి సంఖ్య లేని ఎన్నిక మనకు వద్దు, కలిసి పనిచేద్దామని వారి ఫ్లోర్ లీడర్ ఆంజనేయులు గారు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ వారు విత్డ్రా చేయించే విధంగా ముందు పోవాలని కోరుతూ, మరి పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చిన ప్రతి కార్యకర్తకు అందరికీ కూడా మా సహచర కౌన్సిలర్కు, మా లింగన్న గారికి, మా పార్టీ నాయకులకు అందరికీ మైనార్టీల పేరున హృదయపూర్వక నమస్కారం తెలియజేస్తూ సెలవు. జై తెలంగాణ. గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. ఈ ఒక్క రోజు మాకు శుభదినంగా భావిస్తూ ఉన్నాం. మా యొక్క క్రైస్తవ సమాజానికి ఈరోజు మర్చిపోలేని రోజు. ఎందుకంటే 60 ఏళ్ళ మున్సిపల్ చరిత్రలో ఇది ఫస్ట్ టైం మాకు మా క్రిస్టియన్ కమ్యూనిటీకి ఈ యొక్క మైనార్టీ కోఆప్షన్ మెంబర్షిప్ ఇవ్వడము. సో ఇది మాకు ఫస్ట్ దినంగా మేము భావిస్తూ ఉంటున్నాము. ఎన్నో పెద్ద చర్చి ఇక్కడ ఉంది, ఎంతో సమాజ సేవలు చాలా జరుగుతాయి, క్రైస్తవత్వం పెరుగుతాం. కానీ ఇప్పటి వరకు ఎవరు మమ్మల్ని పట్టించుకోలేదు. కానీ మన ప్రయత్నం, మా నాయకురాలు శ్రీ పద్మాదేవేందర్ రెడ్డి గారు మరియు దేవేందర్ రెడ్డి గారు, చైర్మన్ చంద్రపాల్ గారు మరియు వైస్ చైర్మన్ మల్లికార్జున గారు, మా వార్డ్ కౌన్సిలర్ వంజర్ జయరాజ్ గారు మరియు ఇతర కౌన్సిలర్లు అందరూ ఏకగ్రీవంగా ఈసారి మైనార్టీ ఉమెన్ పోస్ట్
క్రైస్తవ సమాజానికి ఇవ్వాలని వాళ్ళు అనుకోవడం వలన ఈరోజు ఈ యొక్క శుభకార్యంలో మేమందరం ఉండడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క పాలిన్ రత్న కిరణ్ గారు ఈ రాబోయే కాలంలో తన యొక్క సత్తా చాటుకుంటుందని, ఈ యొక్క సేవ అనేది ముందుకు జరిపిస్తుందని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతా ఉన్నాం. ఈరోజు మరి ప్రత్యేకంగా మన క్రైస్తవ కమ్యూనిటీ సందర్భంగా మరి పాలిన్ రత్న కిరణ్ గారికి మరి మున్సిపల్ పాలకవర్గంలో కోఆప్షన్ మెంబర్గా అవకాశం కల్పించడానికి మేమెంతో సంతోషిస్తున్నాం. మరి పాలిన్ రత్న కిరణ్ గారు కూడా మేము అభినందిస్తూ ఉన్నాం. మా క్రైస్తవ కమ్యూనిటీ పక్షంగా వారు కూడా ముందు నిలబడి మరి మాకు సహకరించాలని మేము కోరుతాను. మరి ప్రత్యేకంగా మెదక్ జిల్లా క్రైస్తవ కమ్యూనిటీ పక్షంగా యూనివర్సల్ చర్చ్ పాస్టర్స్ అసోసియేషన్ మెదక్ జిల్లా అన్ని క్రైస్తవ సంఘాల పక్షంగా మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. మరి ముఖ్యంగా మన మెదక్ ఎమ్మెల్యే గారు గౌరవ మరి పద్మక్క గారికి వారి నాయకత్వానికి కూడా మేము కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. అంతేకాకుండా స్థానిక మున్సిపల్ చైర్మన్ గారు, మరి వైస్ చైర్మన్ గారు, మరి కౌన్సిలర్ అందరికీ కూడా పాలక వర్గానికి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు క్రైస్తవులను వాళ్ళు గ్రహించి లేదా క్రైస్తవులను వాళ్ళు గుర్తించి క్రైస్తవ కమ్యూనిటీ కూడా ఒక స్థానం కల్పించాలని వారు ఈరోజు నిర్ణయించడం చాలా సంతోషకరమైన విషయం. కాబట్టి వారికి కూడా మా క్రైస్తవ కమ్యూనిటీ పక్షంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఇంకా మేము ఈ క్రైస్తవులము ఈ యొక్క మన రాష్ట్ర యొక్క అభివృద్ధి కొరకు లేదా మరి ముఖ్యంగా మన మెదక్ పట్టణ మున్సిపాలిటీ యొక్క అభివృద్ధి కొరకు మేము కూడా కృషి చేస్తాం. మేము కూడా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. అందరి యొక్క ఈ సహకారంతో ఈ విధంగా ముందుకు వెళ్ళాలని మరి ఈ యొక్క ఇచ్చినటువంటి చిన్న అవకాశాన్ని మేము కూడా సద్వినియోగం చేసుకుంటూ మేము ప్రభుత్వంలో అన్ని విషయాలలో మేము తోడ్పాటు అందిస్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. मेदक के सदर मेदक के एमएलए पद्मा देवेंद्र रेड्डी साहिबा, मेदक चेयरमैन चंद्रपाल साहब, वाइस चेयरमैन मल्लिकार्जुन गौड़ साहब, इलेक्शन होने के 3 साल बाद आज एक ऑप्शन लेट होने की वजह कोरोना की वजह से लेट हुआ। आज परसों एमएलए मैडम की सदारत में पूरे काउंसिल चेयरमैन की सदारत में ये लोग नॉमिनेशन डालने के लिए एमएलए की जानिब से माइनॉरिटीज़ के मेदक की हिस्ट्री में पहली बार माइनॉरिटीज़ हमेशा 10 साल से माइनॉरिटीज़ को ऑप्शन मेंबर दे रहे थे। इस साल एक बार माइनॉरिटीज़ से एमएलए मैडम बोले कि आपके एक बार हम क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ को देने के लिए बोले तो पूरे मेदक के माइनॉरिटीज़ की एमएलए मैडम को हम सपोर्ट करेंगे। ठीक है मैडम दिया बोले थे। इस साल क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ को एक सीट दी गई एमएलए मैडम साहिबा के ज़ेरे निगरानी में। पूरे मेदक के माइनॉरिटीज़ को बात करके दिए जो माइनॉरिटीज़ को ऑप्शन मेंबर से आना था जो नहीं आए उन लोगों को अल्टरनेट में वक्फ बोर्ड में होंगे या और कोई भी माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में होंगे, स्टेट में होंगे, एमएलए साहिबा और देवेंद्र रेड्डी साहब दिलाने का वादा करें। ये जो भी चारों अभी आए हुए हैं जनरल ऑप्शन मेंबर, एक काउंसलर को ऑप्शन मेंबर, माइनॉरिटी से क्रिश्चियन माइनॉरिटी से, ये चारों भी पूरे तेलंगाना पार्टी के लिए काम करेंगे। हम सब मिलकर उन लोगों को सपोर्ट करते हैं। आगे मेदक को डेवलपमेंट में हम सब मिलकर काउंसलर पूरे और ऑप्शन मेंबर मिलकर मेदक की तरक्की के लिए काम करेंगे बोलते हम पूरे मेदक के म्यूनसिपल काउंसलर चेयरमैन सब मिलकर अहद कर रहे हैं। आज ऑप्शन मेंबर के नॉमिनेशन डाला गया है। जनाब सैयद उमर मोहिउद्दीन टीआरएस के उनके सपोर्ट में यहाँ पर आए और शुक्रिया अदा करते हैं हम पद्मा देवेंद्र रेड्डी साहिबा का और देवेंद्र रेड्डी साहब का और मेदक के म्यूनसिपल चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और ऑल काउंसलर्स टीआरएस के हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि उमर मोहिउद्दीन को ऑप्शन के बीच में वो ऑप्शन मेंबर नॉमिनेशन దాంట్లో మైనారిటీ జనరల్ విభాగంలో ఉమర్ మొహియుద్దీన్ గారిని నోమినేషన్ ఇవ్వడం అనేది యావత్తు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉన్నదో ఎమ్మెల్యే గారికి, ముఖ్యంగా పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి గారికి మరియు ఇంకో డైరెక్టర్ దేవేందర్ రెడ్డి గారికి, మున్సిపల్ చైర్మన్ చంద్రబాబు గారికి మరియు వైస్ చైర్మన్ మల్లికార్జున గారికి మరియు ప్రతి ఒక్క కౌన్సిలర్కి పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. ఎందుకంటే ఏకగ్రీవంగా రాత్రి ప్రతి ఒక్కరూ ఉమర్ గారిని బలపరచడం అనేది చాలా గమనార్థం మరియు ఆనందకరమైన విషయం. ఈరోజు మైనారిటీ యొక్క యోగక్షేమాలు ప్రతి క్షణం వేరాస పార్టీకి కానీ మన మైనారిటీ సోదరుడు కానీ అండగా ఉంటాడనే ఒక బలమైన నిర్ణయం మన ఎమ్మెల్యే గారికి ఉంది కనుక ఉమర్ గారిని బలపరచడం అనేది యావత్ మైనారిటీ సోదరులకు కూడా ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. దానితో పాటు జనరల్ విభాగంలో గంగాధరన్న గారు కూడా చాలా ఇంతకుముందు కౌన్సిలర్గా కానీ ఆప్షన్గా కానీ చాలా రకాలుగా వాళ్ళు మన ఇక్కడ సేవలు అందించారు. అదే రకంగా మన మైనారిటీ జనరల్ విభాగంలో క్రిస్టియన్కి ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ ఇవ్వడం అనేది చాలా సంతోషంగా
ఎందుకంటే తెలంగాణ ప్రభుత్వం అనేది ప్రతి సమాజంలో ఉన్న ప్రతి వర్గానికి ఒక న్యాయమైన ప్రభుత్వం కనుక ఈరోజు ప్రతి వర్గానికి న్యాయం జరుగుతుంది. నేను అదేవిధంగా ఉమర్ గారికి ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలుపుకుంటాను. మన మైనారిటీ సోదరులకు ఎప్పుడు ఏ క్షణంలో ఏ అవసరం ఉన్నా వారింట మేము కూడా ఉంటాము. ప్రతి సమయంలో వారికి అండగా ఉండి ఏ పనులైనా మన ప్రభుత్వం ద్వారా చేపించుకుంటామని నేను గట్టి నిర్ణయంతో శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటూ రైట్ మళ్ళీ మీ చేతి వస్తుంది. జై తెలంగాణ, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం, హరీష్ అన్న నాయకత్వం, పద్మక్క నాయకత్వం, జై తెలంగాణ, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం, హరీష్ అన్న నాయకత్వం, జై తెలంగాణ.